এবং হচ্ছে যে সেখান থেকেও তার ভেরিয়েশন ফর্মুলেশনে যাওয়া, ঠিক আছে। তো এই মুহূর্তে আমরা যে লাস্ট এক্সপ্রেশনটা পেয়েছিলাম সেইটা নিয়ে আমাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তার মধ্যে একটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে, এক্সপ্রেশনটা এরকম দেখতে। সো ভি হ্যাড ট্রান্সপোজ, সরি ভি হ্যাড ট্রান্সপোজ আমি যাবো না, ভি হ্যাড ট্রান্সপোজে যাবো না। আমরা যে এক্সপ্রেশনটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ওভার দ্য ডোমেন ইনার প্রোডাক্ট অফ এইরকম একটা ভি ট্রান্সপোজ, v is a vector. Now v being a vector, okay, is a vector of three quantities, v1 v2 v3, where v1 v2 v3 are the values of the variation in three directions, মানে x y z component, okay, just like u has three components, u1 u2 u3, okay. Don't confuse this with the v hat vector. That's the vector of nodal degrees of freedom. That's the variation of nodal degrees of freedom. We'll come to this, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা এরকম একটা জায়গায় পৌঁছেছি, ইটস বেসিক্যালি এপসিলন ভি ট্রান্সপোজ, ওকে। নাও এপসিলন ভি আমরা কিভাবে লিখি, আমরা আগের দিন দেখেছি, আমরা সো কল্ড ভয়েড নোটেশন বা ইঞ্জিনিয়ারিং নোটেশন ইউজ করবো আমরা, ঠিক আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং নোটেশন. What is the other form of notation? The other form of notation is tensorial notation. Okay. So in tensorial notation আমাদের strain লিখতে হয়, strainটা তবে এরকম, না ভুল হলো, then epsilon zx, epsilon zy, epsilon zz, মানে কি তিনটে কম্পোনেন্টে যে কোনো এপসিলন আই জে এর কম্পোনেন্টের মানে হচ্ছে যে প্রথমে আমি জে দেখব, জে উড রিপ্রেজেন্ট দ্য প্লেন, ধরা যাক যেটা হচ্ছে ওয়াই, তার মানে উই আর লুকিং ফর এ প্লেন which is perpendicular to y axis, okay, and then we would look for the other component, other index, which is I. Let's say that I is x, okay. For example, epsilon xy is how much this upper plane, so this gap is dy, so if you move along y direction, so how much this upper plane moves with relative to the lower plane in the x direction, that much should be so this much is your del u del y dy, okay. So this is how epsilon xy would be defined, but then but then the way we define is this is del u del y plus del v, so del u x del y and del u y del x, okay. এইভাবে আমরা ডিফাইন করি, মানে this quantity plus something like this quantity, this is also happening in addition, মানে যেমন এই প্লেনটা উপরের প্লেনটা নিচের প্লেনের থেকে কিছুটা সরে যাচ্ছে along x axis, the this plane also, this plane, okay, which is at a distance of dx, okay, is also moving in relative to, I mean it's all I'm just showing them independently, but all of them are happening simultaneously, okay. So something like this is also happening, so the combined distortion would be something like this, okay. So this was the original shape dx dy, and this is the deformed shape, okay. So if we could measure each of these quantities, okay, and take the average of the two, that is our shear strain epsilon xy. And as it turns out that by the very definition,
This is also epsilon yx. Okay, so this representation is tensorial representation. If I were to represent the strain in void notation, we discussed in length how they should be represented: gamma xy, gamma yz, and gamma zx. So for shear components, epsilon terms are replaced with gamma terms, and the epsilon terms and gamma terms relate with a multiplication factor 2, and why this factor is required, that also we discussed in the last class. ঠিক আছে, এই অবধি মনে আছে তো? আচ্ছা, same goes for stress. আচ্ছা, what happens to epsilon v? You can just think of you see epsilon is grad of u, this definition actually, plus grad of u transpose by 2. Okay, so epsilon v would be replaced with grad of v. Now again, this is only the tensorial representation. Okay, so epsilon v would look something like this: epsilon v xx, epsilon v yy, and so on, just like this one, where let's say epsilon vxy would be half of vx del y plus del vy del x. Okay, things like that. তো আমরা আগের দিন শেষ করেছিলাম ভেরিয়েশনাল ফর্মুলেশনে, কোনো ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশন আমরা যাইনি। ওকে, বাট টুডে উইল গো ফর দ্য ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশন। ঠিক আছে, তো আগের দিন আমরা ভেরিয়েশনাল ফর্ম কি পেয়েছিলাম সেটা আমরা আগে লিখি। সো দিস ট্রান্সপোজ this quantity, actually ব্র্যাকেটটা দেওয়ার দরকার নেই, so epsilon v bar. Okay, so there would be a bar because it's in void notation, so then d matrix. Okay, so this is the engineering strain form. Okay, and then there would be epsilon. Okay, then d omega. Okay, and then in the right hand side there would be integration v transpose b, the body force. Okay, and what else would be there? Rho would be there, and d omega. And for the next term, which is the boundary condition, so-called boundary condition, but since it is 3D, so the boundary condition is also an integration, and this whole thing is a scalar. You know, it itself is a functional. It's not a potential energy form which needs to be minimized, but it's a variational form, but it still is a functional, because in the end, depending on what sort of function a v or u or epsilon v is. Okay, you see this epsilon is a function of u. Okay, so what sort of function u or v is, depending on that, this whole expression, okay, or the either side, okay, becomes they become the functionals of functionals of u and v. So the next thing is the boundary condition, which includes this, which is the in gamma t sigma gamma t, what was the expression? It's probably v transpose t d gamma. Okay, that is the expression. So this is what we need to keep in mind, and with that we'll also derive the general. স্যার স্যার আমরা এই ইন্টিগ্রেশন যখন লিখছি তখন এটাকে গামা টি লিখছি, কিন্তু এখানে ডি গামা লিখছি, তো ওখানে ডি গামা টি লিখলে মানে কিছু ভুল হবে লজিক্যালি? দেখো, গামা বলতে কি বোঝায়, ধরো একটা 2D প্রবলেম, ঠিক আছে, আবার বোঝাই। এবার এই যে কোনো একটা পেরিমিটার, ঠিক আছে, এই পেরিমিটারকে সবসময় একটা প্যারামিটার দিয়ে ডিফাইন করা যায়। আমি খুব কনফিউজিং শোনাতে পারি, কিন্তু আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরো একটা ইলিপস, ঠিক আছে, আমি একটা প্যারামিটার নিলাম থিটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি ডিফাইন করে দিলাম x ইকুয়াল a cos থিটা,
and y equal b sine theta. Okay, so how much is dx? a minus sine theta d theta, তাই তো? dy b cos theta d theta. Okay, then ds, ধরো এর অ্যাবাউট আমি যদি একটা ডিফারেন্সিয়াল প্যারামিটার ডিফাইন করতে চাই, ds, so ds is square root of dx squared plus dy squared. এটা বুঝতে অসুবিধা আছে? সামান্য dx সামান্য dy, ঠিক আছে, এই তো? আচ্ছা, so it would be square root of a squared sin squared theta plus b square cos squared theta d theta. In short, it's some function of theta. Okay, আচ্ছা, এইভাবে আমি ds ডিফাইন করলাম। তো এবার এই যে ds টা আমি ডিফাইন করলাম, তো এই যে এবার তুমি খেয়াল করে দেখো, যদি তোমার একটা 2D জিওমেট্রি থাকে, এই s টা কি? এই s টা যদি ধরো এখানে 0 হয় আর এখানে তুমি পুরোটা ঘুরে এলে, ঘুরে আসার পরে এখানে s এর ভ্যালুটা হলো হচ্ছে তোমার 100, ঠিক আছে? তাহলে s এর ভ্যালু 0 থেকে 100, দ্যাট ডিফাইন্স ইওর এন্টায়ার বাউন্ডারি, তাই তো? ঠিক আছে, মানে s টা ধরো এই অবধি গেলে 1, এই অবধি গেলে 2, এরকম করতে করতে 100, ঠিক আছে? এবার ধরো বলা হলো s এর ভ্যালু ফ্রম 10 to 35, that is your gamma t, ঠিক আছে? So for a 2D geometry, this itself is your gamma, right? That's your boundary. So ধরো এই s এর ভ্যালু 10 থেকে 35, তার মধ্যে হয়তো তোমার হচ্ছে গামা t টা, ঠিক আছে? So basically when I am saying this is gamma t, I'm actually performing a definite integral, যেখানে s এর দুটো ভ্যালু আমার জানা। বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? আচ্ছা, এখানে গামা টি লেখার মানে হচ্ছে আমি একটা ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল করছি। ইনফ্যাক্ট এখানে এই ওমেগাটা লেখার মানে হচ্ছে আমি একটা ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল করছি। এবং একটা ডেফিনিট ইন্টিগ্রালে কি কি সুবিধা, সেটা হচ্ছে এটাকে আমি যা খুশি লিখতে পারি, মানে ডি, তারপরে তুমি যা খুশি লিখতে পারো। তুমি যখন লিমিটটা দিয়ে দিয়েছো তখন যা খুশি লিখতে পারো, মানে এখানে আমি ধরো সাই লিখতে পারি, কি এসে যায়? কিচ্ছু এসে যায়, ঠিক আছে? সুতরাং বাট এই গামা টিটা ইম্পর্টেন্ট। এই গামা টি দিয়ে তুমি বুঝে নিতে লিমিটটা কি, ঠিক আছে? এবার ধরো এটা যদি 3D জিওমেট্রি হয়, সেক্ষেত্রে তোমার বাউন্ডারিটা একটা 2D সারফেস হবে, তাই তো? মানে এটা যেখানে ডিফাইন করতে হবে একটা ওয়াই, এরকম কিছু একটা প্যারামিটার দিয়ে তোমায় ডিফাইন করতে হবে। তারপরে সেখানে হচ্ছে যে ডবল ইন্টিগ্রেশন হবে, ডাবল ইন্টিগ্রেশন হবে এবং তার দুখানা লিমিট থাকবে, ঠিক আছে? আর কিছু না। But the thing is, it would be a definite integral. It may be a double integral, but it would be a definite integral. বুঝা গেল? ঠিক আছে। কিছু কি কনফিউজিং লাগছে এর মধ্যে? না না, ঠিক আছে। এটা আর কিছু না, এটা বেসিক্যালি একটা ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল বোঝাচ্ছে। তুমি এস এর রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন করলে সেটা একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। যখনই তুমি 3D তে মুভ করবে, বাউন্ডারিটা 2D হবে, তখন হচ্ছে তোমার সেটা ডাবল ইন্টিগ্রেশন হবে। কিন্তু হোয়াট এভার দ্য কেস মে বি, ইটস আ ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল। তাই তুমি কোন প্যারামিটার রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেট করছো সেটা যায় আসে না। এনিওয়েজ, এবার আমি বাকি পার্টটা মুছে দিচ্ছি। আশা করছি বাকি পার্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে, কারণ এখান থেকে আমাদের কুইকলি ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশনে যেতে হবে। আচ্ছা, এবার আমি এরম স্টেপে যেতেই পারি যেখানে আমি হচ্ছে জায়গায় একটা জেনারিক ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশন করব, তারপরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ 2D এলিমেন্ট আমরা ট্রাই করব। আমরা এবার 2D ফাইনাইট এলিমেন্টে ঢুকে যাচ্ছি। ঠিক আছে, তার মধ্যে আমরা প্রথমেই যেটা ট্রাই করব সেটা হচ্ছে, এখন দেখো 2D তে তুমি যদি মানে স্ট্রেট লাইন দিয়ে জিওমেট্রি বানাতে চাও, তাহলে মানে বাউন্ডারি গুলো স্ট্রেট লাইন, সেরকম জিওমেট্রি বানাতে গেলে যেরকম হতে পারে, একটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল হতে পারে,
ঠিক আছে, তার তিনটে ভার্টেক্স হবে, তিনটে সাইড হবে, ঠিক আছে। তুমি যদি মানে the simplest geometry that you can think of should be a triangle, because if the boundaries are straight line, you cannot encompass an area with only two sides, then it's to be at least three. Okay, so the general practice in finite element method is to go with either triangular sides or rectangular sides, ঠিক আছে। The other thing can be not rectangle but a quadrilateral, a general quadrilateral, ঠিক আছে। So these are the simplest ones. Okay, এইটাকে বলে হচ্ছে three node triangle element. Okay, এটাকে বলে 4 node quad element, ঠিক আছে। এবার you can go a little advanced from here. সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে you might want higher order polynomial. Okay, so there you could be going from এটাতে আমরা পরে আসবো, এগুলো আমরা 2-3টে ক্লাস পরে আসবো, ঠিক আছে। so you could be going from the simplest triangle without the mid side node. আমরা দেখেছি বার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে যখন একটা মিড সাইড নোড আসে, ঠিক আছে, তখন পলিনোমিয়াল গুলো লিনিয়ার থেকে মানে শেপ ফাংশন গুলো লিনিয়ার থেকে কোয়াড্রেটিক হয়ে যায়, তাই তো। তেমনি এক্ষেত্রেও there will be some form of higher order polynomials. Okay, but you see in this case the polynomials would be participated by two coordinates, মানে যে কোনো শেপ ফাংশনে দুটো কোঅর্ডিনেট থাকবে, বুঝতেই পারছো। these are two dimensional problems. আমরা যেমন ওয়ান ডাইমেনশনাল প্রবলেমে আমাদের একটা ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট থাকতো x, এখন দুটো ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট x আর y। তেমনি ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটর যেমন শুধু একটা ছিল যাই, এক্ষেত্রে আবার দুটো ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট চলে আসবে। কিভাবে আসবে সেগুলো তো আসছে। আচ্ছা, এবার যেটা করতে হবে, তাহলে আমি মিড সাইড নোড গুলো কিরকম ভাবে নাম্বারিং করবো, ঠিক আছে। মানে আমি বর্ডার নোড গুলোকে 1 2 3 বলছি, ঠিক আছে। মিড সাইড নোড এলো তখন তাদের নতুন করে নাম্বারিং করছি। তেমনি আবার কোয়াড এলিমেন্টের ক্ষেত্রেও, ঠিক আছে, 1 2 3 4 হলো, তারপর আবার মিড সাইড নোড শুরু হলো যেই, তখন আবার আমি নাম্বারিং শুরু করলাম 5 6 7 8, ঠিক আছে। আবার মিড বডি নোডও থাকতে পারে, তো সেটাকে আমি নাম্বার দিলাম 9, ঠিক আছে। তো এগুলো হচ্ছে হায়ার অর্ডার এলিমেন্ট, এগুলো হচ্ছে লোয়ার অর্ডার এলিমেন্ট, ঠিক আছে। আমরা আজকে এই এলিমেন্টটা নিয়ে পড়াশোনা করব, ঠিক আছে। তো টুডে উইল স্টার্ট উইথ 3 node tria element, ঠিক আছে, also known as the CST element, ঠিক আছে। ওই CST কথাটার মানে কি সেটা আমরা কাজ করতে করতে বুঝতে পারবো, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আমরা দেখি এই সিএসটি এলিমেন্টটা কিরকম। দেখো ফিজিক্যালি, আচ্ছা, একটা চ্যালেঞ্জ যেটা আমাদের 1D প্রবলেম গুলোতে ছিল না, সেটা হচ্ছে যে শেপ নিয়ে আমাকে কখনো ভাবতে হয় না 1D-তে। কেন? তার কারণ হচ্ছে 1D-তে একটাই শেপ ছিল, লিনিয়ার। আমাকে হায়ার অর্ডার পলিনোমিয়াল এটসেট্রা ভাবতে হতো শেপ ফাংশনের জন্য, কিন্তু কখনোই এলিমেন্টের ফিজিক্যাল শেপ তাই নিয়ে ভাবতে বসতে হয়নি। 2 নম্বর হচ্ছে কখনো আমাকে এটা ভাবতে হয়নি, দেখো আমরা দেখেছি যে ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথড হ্যাজ ইটস ওন সোর্সেস অফ এরর। ইট বিইং আ নিউমেরিক্যাল মেথড, ইট হ্যাড ইটস ওন সোর্সেস অফ এরর। ওকে, মানে আমি যে প্রবলেমে বুঝতে পারছি যে দ্য অ্যাকচুয়াল সলিউশন ইজ আ কোয়াড্রেটিক ভেরিয়েশন অফ ইউ অথবা একটা কিউবিক ভেরিয়েশন অফ ইউ, সেখানে আমি যদি ইউ এর লিনিয়ার ভেরিয়েশন এরম শেপ ফাংশন নিই, তাহলে আইল বি গেটিং এরর।
and that is true whether I take one element or 100 element to model a single bar. ওকে, সিঙ্গেল ফিজিক্যাল বার তাকে মডেল করবার জন্য আমি একটা এলিমেন্টই নিই কি 10টা এলিমেন্টই নিই, এরর থাকবেই। জাস্ট দ্যাট আমি একটা এলিমেন্ট যদি লিনিয়ার নিই তাতে যত না এরর থাকবে, আমি যদি 10টা এলিমেন্ট নিই তাতে অনেক কম এরর থাকবে। প্র্যাকটিক্যালি হয়তো দেখা যাবে 2 বা 3টে এলিমেন্ট নেওয়ার পর এক্সট্রা এলিমেন্ট নেওয়ার কোনো অ্যাডভান্টেজই হচ্ছে না। ওকে, শুধু কম্পিটিশনাল কস্টটাই বাড়ছে। তো সেই পার্টটা আমরা দেখেছি যে নিউমেরিক্যাল এরর আছে। এবার দেখো আমার 2D তে বা 3D তে যে চ্যালেঞ্জটা, 2D 3D বেসিক্যালি সেম। 2D বা 3D তে যে চ্যালেঞ্জটা সেটা হচ্ছে আমার এরকম একটা জিওমেট্রি আছে, ঠিক আছে, একে কি আমি ট্রায়াঙ্গেল বা কোয়াড্রিলেটারাল দিয়ে পুরোপুরি মডেল করতে পারবো? করতে গিয়েই প্রথমে যে অসুবিধাটা হবে, ধরো বাউন্ডারিতে আমি এরকম দুটো নোড নিই, ঠিক আছে, এবার আমি এখানে একটা এলিমেন্ট আঁকছি, কি দেখা গেল, এই যে এলিমেন্টটা হলো, এই এলিমেন্টের সাইডটা তো স্ট্রেট কিন্তু জিওমেট্রিটা সেটা তো কার্ভড। ওকে, আমি চাইলে কার্ভড এজও নিতে পারি, কিন্তু কার্ভড এজ নিতে গেলেও আই উইল বি অনলি ইউজিং পলিনোমিয়ালস। মানে আমি হয়তো মিড সাইড নোটটাকে এমন ভাবে প্লেস করতে পারি দ্যাট দেয়ার ইজ এ কার্ভেচার, ওকে, ইন দ্য এলিমেন্ট ইটসেলফ। আমি একটা কার্ভড এলিমেন্ট হয়তো নিতে পারি, কিন্তু দ্যাট কার্ভ উড বি আইদার প্যারাবোলা, ওকে, or a quadratic curve or anything, but সেটা লিনিয়ারই হোক বা কোয়াড্রেটিকই হোক, যাই হোক না কেন, যে কোনো একটা জেনারেল সারফেসকে মডেল করবার জন্য 100% অ্যাকুরেট সবসময় তো হবে না, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা এক ধাপ আগেই থেমে গেলাম, মানে এররের সোর্স তো আমার জিওমেট্রি মডেল করতে গিয়েই শুরু হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবং একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে আমি যদি এরকম বড় বড় এলিমেন্ট নিই তাতে আমার যতটা না এরর হবে, আমি যদি এইরকম সাইজের এলিমেন্ট গুলো নিই তাতে আমার এরর অনেক কম হবে। এটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, তাই তো। তাহলে এটাকে বলে হচ্ছে কোর্স মেশ, এটাকে বলে ফাইন মেশ। তাহলে ফাইন মেশ আমরা একটা জিনিস দেখেছি ট্রিভিয়াল 1D তে, যে দ্যাট ইমপ্রুভস দ্য অ্যাকুরেসি অফ দ্য সলিউশন, ওকে, and ideally you get exact solution if you have infinitely fine mesh, okay, and basically you deal with infinitesimal elements or differential elements, okay, that's when you get the exact solution. Whereas in 2D that also applies to 2D and 3D, je tumi you take more elements, you get finer mesh and you get more accurate solution. But in 2D or 3D it is also important for the reason that it models the geometry more accurately. বোঝা গেল? এবং আরো একটা চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখবো যে সিএসটি এলিমেন্টের নিজস্ব কিছু ভাইস আছে, ঠিক আছে, তেমনি আমরা যখন কোয়াড এলিমেন্টে যাবো তারও কিছু নিজস্ব ভাইস আছে। সো ইফ দেয়ার ইজ আ সিচুয়েশন ওয়্যার ইউ ওয়ান্ট this geometry to be modeled only with quad elements, okay, the thing is you can always there is something called tessellation or triangulation. You can always approximate this. Even in this approximation also, okay, there is a good chance that you cannot approximate the whole geometry with only quad elements, okay, that is not the case with triangle elements. তো তুমি যত মানে একটু অ্যাডভান্সড জিনিসে যেতে চাইবে, মানে ট্রায়াঙ্গুলার শেপ থেকে কোয়াড্রিলেটারাল শেপে যেতে চাইবে, তখন তুমি দেখতে পাবে যে তুমি শুধু কোয়াড এলিমেন্ট দিয়ে পুরো জিওমেট্রিটাকে পপুলেটও করতে পারছো না, ওকে। তো which is not the issue with triangle elements. You can always triangulate any geometry. It would be an approximation, but at least you could represent the geometry. মানে তোমার চ্যালেঞ্জ আরো এক ধাপ আগে থেকে শুরু হবে তুমি যদি কোয়াড এলিমেন্ট, ঠিক আছে। তো এই ধরনের গুলো যেগুলো 1D তে ছিল না সেগুলো 2D তে বা 3D তে থাকবে। এবার লেটস মুভ অন টু দ্য ফর্মুলেশন। ওকে, তো ধরা যাক এইটা হচ্ছে আমাদের এলিমেন্ট, 3টে নোড, সবসময় নাম্বারিংটা 1 2 3, ঠিক আছে। মানে
কাউন্টার ক্লকওয়াইজ। কেন কাউন্টার ক্লকওয়াইজ? আদারওয়াইজ তুমি এর যে এরিয়াটা পাবে, ওকে, আমরা দেখবো এই এরিয়াটার আসল মানেটা কি। আমরা দেখেছি যে 1D প্রবলেমে দ্য জ্যাকোবিয়ান ইজ এলিমেন্ট লেংথ বাই 2। ওকে, তোমার কি মনে হয় যে 2D এলিমেন্টের ক্ষেত্রে জ্যাকোবিয়ানটা কি হবে? রাদার জ্যাকোবিয়ান would be, হ্যাঁ, it would represent the area. Yeah, it would be representing the area, but it's not a Jacobian. Actually, the Jacobian would be a matrix. It's the determinant of the Jacobian that would be somewhat related to the area of the triangle. Okay, and that Jacobian might turn into negative value. Okay, if you not might, it will obviously turn negative if you number them counterclockwise. Clockwise. So they should be numbered counterclockwise so that the Jacobian is, the determinant of the Jacobian is positive. ওকে, তো এবার আমরা দেখি যে এটা তো ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট হলো, মানে এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে x1 y1, x2 y2, x3 y3, ঠিক আছে। এবং এই প্রত্যেকটা নোডে দুটো করে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে, ঠিক আছে, একটা x ডিরেকশনে, একটা y ডিরেকশনে, ঠিক আছে। বাট উইল নট মেনশন হুইচ ডিরেকশন ইজ হুইচ ওয়ান, উইল জাস্ট নাম্বার দেম u1 u2, নোড 1 এর u1 u2, নোড 2 এর u3 u4, থার্ড নোডের u5 u6, ঠিক আছে, সহজ হিসেব। আচ্ছা, সো দিস ইজ দ্য ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট। ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট কি হবে? ওই যে বলছিলাম শেপের ব্যাপারটা। সো বিকজ দ্য জিওমেট্রি ক্যান বি অফ অ্যান আরবিট্রারি শেপ, the natural coordinate is so chosen that it is not an arbitrary shape, it is a definite shape, ঠিক আছে। Now you need two natural coordinates, xi and eta, ঠিক আছে, and this would be your triangle in the natural coordinate. Okay, ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটের ভ্যালু গুলো লিখি। তিনটে নোড 1 0 0 1 আর 0 0, নোড নাম্বারিং 1 2 আর 3, ঠিক আছে। তিনটে নোড, হ্যাঁ তিনটে নোড, এবং হচ্ছে যে তাদের কোঅর্ডিনেট গুলো ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে এইরকম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে এরিয়া কত? ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়া কত? হাফ। এটা একটু মাথায় রাখতে হবে, ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়া হচ্ছে হাফ। আচ্ছা, এবার আমরা কি জানি যে ধরা যাক আমাকে ম্যাপ করতে হবে ইউএক্স, ধরা যাক পুরো ইউটাকে আমি ম্যাপ করতে চাই, ঠিক আছে। ইউ at anywhere, let's say this point P within this triangle, okay, it has coordinates x and y, okay। তাহলে ধরা যাক আমি সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করব হচ্ছে x দিয়ে, okay, and it would be x and y coordinates, right? আচ্ছা, so that should be again the shape function matrix times the, এবার কোঅর্ডিনেট গুলোকে আমি কিভাবে 1 y1 x2 y2 x3 y3, ওকে। তাহলে এখানে কোঅর্ডিনেট আছে কটা কম্পোনেন্ট কোঅর্ডিনেট ভেক্টরের? 6টা, ঠিক আছে। এখানে আমার কোঅর্ডিনেট কটা? ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট, যে কোনো একটা লোকেশনের কোঅর্ডিনেটের কটা কম্পোনেন্ট? দুটো। সো দিস ম্যাট্রিক্স শুড বি 2 cross 6, ঠিক আছে। or in other words, x should be x1 times some shape function, okay, x2 times some then y1 times something, then x2 times another shape function,
plus y2 times something plus x3 times shape function, okay, plus y3 times something. Okay, now the thing is we can simplify our problem. Okay, we can what we can assume that the x coordinate, okay, or the x degree of freedom, okay, that doesn't depend on any of the nodal y degree of freedom or any of the nodal y coordinates. মানে আমি বলতে চাইছি যে এই y coordinate সরি এই x coordinateটা that doesn't depend on a y1 y2 or y3. ঠিক আছে, it's a reasonable assumption, doesn't it sound reasonable? তাই তো? তাহলে এদের কোএফিসিয়েন্ট বা সহগগুলো কি হবে? 0 0। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমাকে যেখানে আমাকে দেখো আমরা আগের থেকে একটা জিনিস বলে আসছি, নাম্বার অফ শেপ ফাংশন শুড বি দ্য নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। এখানে আমি যদি ইউ হ্যাট ভেক্টরকে দেখি, সো ইউ হ্যাট ইজ u1 to u8 u6, তার মানে 6খানা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আছে। তাহলে আমার 6খানা শেপ ফাংশন থাকতে হতো, কিন্তু আমরা একটা জিনিস অ্যাজিউম করে নিলাম, যেমন কোঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে দিস ইজ কোয়াইট অবভিয়াস যে তিনটে ভার্টেক্সের এক্স কোঅর্ডিনেটের উপরেই ভেতরে কোনো একটা পয়েন্টের এক্স কোঅর্ডিনেট ডিপেন্ড করবে। ইটস অ্যাকচুয়ালি নট অবভিয়াস, ইটস অ্যান অ্যাজাম্পশন, ওকে, উই আর মেকিং টু সিম্পলিফাই আওয়ার প্রবলেম। ওকে, তেমনি আমরা ইউ এর ক্ষেত্রেও এই একই জিনিস দেখতে পাই, যেমন ux would only depend on u1 u3 and u5। ঠিক আছে, তাতে করে আমরা কি করলাম, যেখানে আমাকে 6খানা শেপ ফাংশন ডিফাইন করতে হতো সেই প্রবলেমটাকে ছোট করে আমি কি করলাম, 3টে শেপ ফাংশন আর 3টে জিরো করে দিলাম। ঠিক আছে স্যার, এই অ্যাজাম্পশনের জন্য এরর আসে না কিছু? না, এই অ্যাজাম্পশন দেখো কোনো একটা তো তোমায় অ্যাজাম্পশন করতেই হবে। ফর এক্সাম্পল এই যে শেপ ফাংশন গুলো, ঠিক আছে, লিনিয়ার হবে না কোয়াড্রেটিক হবে সেটাও একটা অ্যাজাম্পশন। তো এইটা হচ্ছে শেপ ফাংশন লেভেলের অ্যাজাম্পশন। তাহলে একটা অ্যাজাম্পশন হচ্ছে তুমি কি শেপ নিলে, জিওমেট্রিটা এলিমেন্টাল, সেটা একটা অ্যাজাম্পশন। আবার হচ্ছে যে তুমি কি শেপ ফাংশন নিলে, সেটা একটা হচ্ছে একটা লেভেলের অ্যাপ্রক্সিমেশন। তো এটা তো তোমাকে কিছু একটা ফর্মে ভাবতে হবে, ঠিক আছে, মানে এটা তোমাকে কনসেপচুয়ালাইজ করবার জন্যই এভাবে করতে হচ্ছে। আদারওয়াইজ আমি যদি তোমাকে বলি যে কোনো একটা ইন্টারনাল পয়েন্টের এক্স কোঅর্ডিনেট উইল ডিপেন্ড অন দ্য ওয়াই কোঅর্ডিনেট অফ দ্য ভার্টিসেস, ওকে, তাহলে এখন তোমাকে ভাবতে বসতে হবে যে সেই শেপ ফাংশনটা কি রকম হবে। ঠিক আছে, whereas this comes very naturally। বোঝা গেল? আচ্ছা, তার মানে আরো একটা জিনিস কি বুঝতে পারছো যে uy would be 0 times u1, 0 times u3, 0 times u5 plus n1 u2, n2 u4, n3 u6। বোঝা গেল? তাহলে এই যে n ভেক্টরটা which is again 2 cross 6, it would look something like this: n1 0, n2 0, n3 0, 0, n1 0, n2 0, n3। ঠিক, this sounds reasonable? বোঝা গেল? আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার দেখো আমরা n1 n2 n3 ডিফাইন করব কিভাবে। ঠিক আছে, মানে n1 n2 n3 দেখতে কিরকম হবে, n তো কিরকম, n ম্যাট্রিক্সটা কিরকম হবে সেটা দেখতে বোঝা গেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই যে মানে n1 n2 n3 কিরকম দেখতে হবে সেটা বুঝতে চাওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, প্রথমত এই p কে এখানে একটা কোথাও ম্যাপ করতে হবে। ঠিক আছে, আমি p প্রাইম করলাম জাইটা, তাই তো, p প্রাইম আর কোঅর্ডিনেট হলো জাইটা। আচ্ছা, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে
একটা প্রপার্টি আমরা জানি যে n1 ni যাই জে ইটা জে, এটা কি হবে? ডেল্টা আই জে, ডেল্টা আই জে, ক্রনিকার ডেল্টা। তার মানে হচ্ছে ধরো আমি যদি নোড 1 এ রয়েছি, সরি আমি যদি শেপ ফাংশন 1 নিই, ওকে, দ্যাট হ্যাজ টু বি a value of 1 at node 1, okay, and that would be 0 in other two, which means equal to 1 if I equal j equal 0 otherwise। এটাই হচ্ছে ক্রনিকার ডেল্টার মানে, ঠিক আছে, as simple as that। তার মানে হচ্ছে যে আমার শেপ ফাংশন 1 would be 1 at node 1, okay, and at the other two nodes it would be 0. The ith shape function has a value of unity at the ith node, and everywhere else, every other node, okay, it would be 0। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরো একটা কি, sigma ni should be 1, sum of all the nodes should be 1। এর যুক্তিটা কি আরেকবার মনে করিয়ে দিই। ধরা যাক u1 equal u3 equal u5 হচ্ছে ux স্টার, মানে এই তিনটে নোডের এক্স ডিরেকশনে রিজিড ট্রান্সলেশন করেছে। তিনটে নোড ধরে তুমি একদম এক্স ডিরেকশনে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট ইউ স্টার এক্স সরিয়ে দিয়েছো, ঠিক আছে। এবার তাহলে এনি ইন্টারনাল পয়েন্টে ইউ এর ভ্যালু, ইউ এক্স এর ভ্যালু হবে হচ্ছে ইউ স্টার এক্স টাইমস সিগমা এনআই, ঠিক আছে, সামেশন অফ দ্য থ্রি শেপ ফাংশনস, ওকে। এবার এই সামটা যদি 1 না হয় তাহলে ব্যাপারটা এরকম হবে যে তিনটে নোড তো রিজিডলি সরে গেছে, কিন্তু ভেতরের মেটেরিয়ালটার মধ্যে সেই ডিফর্মেশনটা ইউনিফর্ম নয়, সেটা একের কম বা বেশি হলে তাই দাঁড়াবে। বাট দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি নন ফিজিক্যাল, তাই তো, এবং দ্যাট ইজ নট ইউড এক্সপেক্ট, ওকে। সেই জন্য দ্য কন্ডিশন অন সামেশন অফ দ্য শেপ ফাংশনস ইজ দ্যাট দ্য সাম শুড বি 1। বোঝা গেল? ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো থেকে দেখো তো এটা কাজ করে কিনা। এখানে এরিয়াটা হচ্ছে আমরা কত দেখেছি, এরিয়া ইন দ্য ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট ইজ হাফ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি এটাকে তিনটে এরিয়াতে ভেঙে নিলাম। যে কোনো পয়েন্ট পি প্রাইমের জন্য আমি এটাকে তিনটে এরিয়াতে ভেঙে নিলাম। কিরকম এরিয়া? নোড 1 ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে তার অপোজিট সাইডের এরিয়াটা হচ্ছে a1, নোড 3 এর অপোজিট সাইডের এরিয়াটা হচ্ছে a3, নোড 2 এর অপোজিট সাইডের এরিয়াটা হচ্ছে a2, okay। Now if I define ni equal ai by a, ঠিক আছে, তাহলে দেখা যাক n1 কত হচ্ছে। n1 হচ্ছে a1 by a, ঠিক আছে। আচ্ছা, if I define it like this, তাহলে ধরা যাক if this p prime coincides with node 1, if this p prime coincides with node 1, how much would be value of a1? If p prime is equivalent to node 1, that implies a1 is, এই নোডটাকে ধরে আমি যদি মানে এই পয়েন্টটাকে ধরে যদি আমি এই নোডে টেনে দিই তাহলে not half, it would be equal to a, right? a1 would be a, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, then the value of the shape function should be 1, ঠিক আছে। হ্যাঁ ভ্যালু শেপ ফাংশন 1। আর এই পয়েন্ট পিটা p প্রাইমটা if it is anywhere on the line 2 3, anywhere on the line 2 3, মানে আমি যদি এর উপর ফেলে দিই যে কোনো জায়গায়, সেটা নোড 2 হতে পারে, নোড 3 হতে পারে, anywhere in between ও হতে পারে, ঠিক আছে, তাহলে আমার a1 এরিয়াটা কত হবে? 0 হবে, ঠিক আছে। তাহলে the value of the shape function at the other two nodes should be 0, satisfy করে গেল, এই ফার্স্ট কন্ডিশনটা satisfy করে গেল, and the same would be true for the other two shape functions as well। বোঝা যাচ্ছে তো? other two shape function also can be similarly shown to satisfy this condition, তাই না? এবার হচ্ছে যে এই তিনটে ছোট এরিয়া যোগ করলে তিনটাকে যদি যোগ করি তাহলে আমি
বড় এরিয়াটা পাবো, হুম। হ্যাঁ বড় এরিয়াটা পাবো, এ পাবো, ঠিক আছে। তাহলে আমি তিনটে শেপ ফাংশনকে যদি অ্যাড করি, the sum should be 1, তাহলে এই কন্ডিশনটাও স্যাটিসফাই করছে। সো আমার শেপ ফাংশনটা হবে হচ্ছে এরিয়াগুলো রেশিও, ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি দেখানো যায় এটা ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেটও সেম রেশিও হবে, ঠিক আছে। এবার n1 ইজ a1 বাই a, ঠিক আছে। এবার a1 এর এক্সপ্রেশনটা কি? a1 এর ভ্যালু কত বলো তো? এ মনে রাখো পি প্রাইমের কোঅর্ডিনেট হচ্ছে জাই ইটা, তাহলে a1 এর ভ্যালু কি? 1/3। 1/3, ভালো করে খেয়াল করো, এই দেখো এই সাইডটার লেন্থ কত, এই লেন্থটা কত, এই সাইডটার লেন্থ কত? 1। তাহলে হাফ টাইমস 1 টাইমস হোয়াট, এই কোডে এই ডিসটেন্সটা কত? জাই। আচ্ছা, জাই বাই 2। সো n1 ইজ জাই, ঠিক আছে। এবং একইভাবে দেখিয়ে দেওয়া যাবে যে a2 ইজ ইটা, n2 ইজ ইটা। সো n1 ইজ জাই, n2 is eta. What would be n3? n3 expression কি হবে? জাই এটা 1 minus xi minus eta, because this is true. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, ঠিক আছে, এই পার্টটা বোঝা যাচ্ছে? ঠিক। আচ্ছা, তাহলে এই সমস্ত জানা থাকলে এবার এই ম্যাট্রিক্সটা কি হবে নিজের খাতায় লিখে ফেলো। লিখেছো? হ্যাঁ লিখেছি। আচ্ছা, এবার এবার আমরা আরেকটা ম্যাট্রিক্সের উপরে কাজ করব। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে এটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে ভি ইজ অলসো ভি ইজ অ্যাকচুয়ালি n times v hat, ঠিক আছে, যেখানে v hat is just v1 v2 up to v6, ঠিক আছে, বোঝা গেল? আচ্ছা, এখানে ট্রান্সপোজ হিসেবে লিখছি না কোনো স্পেশাল না, এখানে ট্রান্সপোজ হিসেবে কেন লিখছি না বলো তো? এই দেখো এখানে ট্রান্সপোজটা এখানেই করা আছে, ভেরিয়েশন ফর্মুলেশনই করা আছে। অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি 1D এর ক্ষেত্রেও ভাবো, ইন্টিগ্রেশন EA U প্রাইম V প্রাইম, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে তোমার dx, ঠিক আছে, 1D এর ক্ষেত্রে where it goes from 0 to L, LE rather, ঠিক আছে। এই যে V প্রাইম, ঠিক আছে, এটাকে তো আমি V প্রাইম ট্রান্সপোজও ভাবতে পারি, বিকজ দিস ইজ আ স্কেলার which means it's a matrix of size 1/1, ঠিক আছে। সেখানে ওটা ভাবিনি বলে, সেখানে ওই কনসেপ্টটা আনিনি বলে আমাকে এখানে ভি হ্যাট ট্রান্সপোজ এন ট্রান্সপোজ করতে হচ্ছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছো? এখানে কিন্তু তুমি যদি ওই কনসেপ্ট নিয়ে চলো তাহলে এখানে প্রোডাক্ট করতে গিয়ে কিন্তু অসুবিধা হবে। দেখো ভি হ্যাট 6x1, তুমি এখানে ভি হ্যাট ট্রান্সপোজ এন ট্রান্সপোজ করলে যেটা পাবে সেটা ভি ট্রান্সপোজ পাবে, মানে ভি হ্যাট ট্রান্সপোজ এন ট্রান্সপোজ করলে তুমি ভি ট্রান্সপোজ পাবে। ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, বিকজ এখানে কিন্তু ট্রান্সপোজটা ফর্মুলেশনের মধ্যেই আছে, এখানে ট্রান্সপোজটা ছিল, মানে ভেতরে ভেতরে ছিল, কিন্তু আমরা সেটাকে উপলব্ধি করি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এখান থেকে আমরা যেটাতে যাব,
আচ্ছা, এবার দেখো আমি যদি কম্প্যাক্ট ফর্মে শেপ ফাংশন গুলোকে লিখতে চাই, কম্প্যাক্ট ফর্মে, ঠিক আছে, মানে এন এর একটা ভেক্টর বানাতে চাই, ঠিক আছে, স্কোয়ার ব্র্যাকেটের বদলে আমি কার্লি ব্রেসেস দিচ্ছি, তাহলে আমি সেটাকে লিখতে পারি হচ্ছে এখানে একটা এইরকম ভাবে n1 n2 n3, ঠিক আছে, এরকম ভাবে একটা ভেক্টর ফর্মে লিখতে পারি, আর 3x1 ভেক্টর এরকম ফর্মে লিখতে পারি, ঠিক আছে। মানে আদতে বিষয়টা কি দেখো, ফাইনাইট এলিমেন্টের মধ্যে কোনো কোয়ান্টিটি ডেফিনেটলি ম্যাট্রিক্স বা ডেফিনেটলি ভেক্টর এরকম নয়, ঠিক আছে। তোমাকে জানতে হবে তুমি তোমার নাম্বারকে কি করে ম্যানেজ করবে, কারণ আলটিমেটলি সেটাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামে লিখতে হবে, এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামে জিনিসটাকে সিস্টেমেটিক্যালি এক্সিকিউট করা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই সিস্টেমটা কি হবে সেটা নির্ধারণ করবে তুমি পদে পদে, ঠিক আছে, কোন জায়গায় কোনটা করলে সুবিধে। তো এতক্ষণ অবধি আমি যখন মানে ইউ হ্যাড থেকে ইউ কে ম্যাপ করছিলাম তখন আমি এন কে একরকম ভাবে লিখেছি, এখন আমি যেটা করতে যাব তার জন্য আমি এন কে এরকম ভাবে লিখতেই পারি আমার সুবিধের জন্য, ঠিক আছে। শুধু যাতে কনফিউশন না হয় আই উইল ইউজ ডিফারেন্ট নোটেশন, স্কোয়ার ব্র্যাকেট ইউজ না করে আমি এখানে কার্লি ব্রেসেস ইউজ করছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, তার মানে এনকে আমি একটা ভেক্টর ফর্মে ভাবছি, ঠিক আছে। এবার ধরো আমি যদি জাই বলে একটা ভেক্টর ভাবি, জাই বলে একটা ভেক্টর which basically is জাই and ইটা, ঠিক আছে, মানে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট ভেক্টর। তেমনি ভাবে আমি একটা ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট ভেক্টরও ভাবতে পারি which is x and y. Now these x and y are not nodal xy's, and these xi and eta are not nodal xi and eta. These are the xi and eta or x and y of any internal point, ঠিক আছে, or anywhere within that element, anywhere, ঠিক আছে, internal point ভাবতে পারো, anywhere within the element ভাবতে পারো, but these are the quantities that can take different values. For example, xi can go from 0 to 1 and eta can independently also go from 0 to 1, except there is a condition that if xi goes from 0 to 1, then eta goes from 0 to 1 minus xi. আচ্ছা, বুঝা গেল? এই হচ্ছে এর কন্ডিশন, এর মধ্যে যা খুশি ভ্যালু নিতে পারে। নোডাল কোঅর্ডিনেট হলে যেটা ভ্যালু হতো সেটাই ভ্যালু হতো, আর কোনো ভ্যালু হতো না, ঠিক আছে। এইখানে একটু কনফিউজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই বারবার এগুলোকে প্র্যাকটিস করবে, মানে আমি শুধু পড়া বলছি না, নিজে হাতে ডিরাইভ করবে, ঠিক আছে, তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবার দেখো এটা একটা ভেক্টর যার মধ্যে এই কোয়ান্টিটি গুলো ডিফারেন্ট ভ্যালু নিতে পারে, এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট বারবার বলে দেওয়া। তেমনি এইখানে যে তিনটে ফাংশন আমি পাবো, মানে জাই, ইটা আর 1 মাইনাস জাই মাইনাস ইটা, এই তিনটেও কিন্তু জাই আর ইটার তিনটে ফাংশন which can take different values if xi and eta changes, ঠিক আছে। ওই যে বললাম ইন্টারনাল পয়েন্ট বা এনিওয়্যার উইদিন দ্য এলিমেন্ট, সো এনিওয়্যার উইদিন দ্য এলিমেন্ট the values of this shape function should be different, ঠিক আছে, from any other point. বুঝা গেল? বুঝতে পারছো কি এই জায়গাটা? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এর সাইজ 3x1, এর সাইজ 2x1। আমি যদি এই n এর একটা গ্রেডিয়েন্ট নিই উইথ রেসপেক্ট টু ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট, আমি n এর যদি একটা গ্রেডিয়েন্ট নিই উইথ রেসপেক্ট টু ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেট, okay, that would be the individual terms would be in that matrix del ni del xi j, ঠিক আছে। তার মানে the row number would be decided by the number of rows in here, and the column number would be decided by the number of rows that are in here. So it would be a 3x2 matrix which would look something like this: del n1 del xi প্রথমটা, তারপর del n1 del eta, ঠিক আছে। পরেরটা কি হবে? del n2 del xi del xi, তার নিচে del n3 del xi del n2 del eta del n3 del eta, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এইটা এই ম্যাট্রিক্সটা লিখে ফেলো, এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মানে গ্রেডিয়েন্ট অফ n উইথ রেসপেক্ট টু xi, সেই ম্যাট্রিক্সটা লিখে ফেলো খাতার মধ্যে। এরকম কিছু দেখতে হচ্ছে কি? হ্যাঁ, একদম। আচ্ছা,
এবার দেখো x coordinate anywhere is খেয়াল করে দেখো তো এইটা কিনা। এটা বুঝতে পারছো কি লিখেছি আমি? মানে এর আগে তুমি একটা অন্য রিপ্রেজেন্টেশন দেখেছো, সেটা হচ্ছে এনটাকে আমি একটা 2/6 ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে লিখছি, আর x1 y1 x2 y2 এরকম ভাবে 6x1 ভেক্টর লিখছি, ঠিক আছে? সেখান থেকে তুমি x আর y কম্পোনেন্টটা পাচ্ছ। এখানে এই রিপ্রেজেন্টেশনটার মানে হচ্ছে x ইকুয়ালস n1 x1 প্লাস n2 x2 প্লাস n3 x3। মানে এটা হচ্ছে একটা 3x1 ভেক্টর অন ট্রান্সপোজ দিস ইজ 1x3, তারপর একটা 3x2 ভেক্টরকে মাল্টিপ্লাই করছে। না আমি বোধহয় একটা কিছু ভুল করেছি কিছু, ঠিকই এটাকে লিখতে হবে হচ্ছে এরকম x is x1 x2 x3 y1 y2 y3 এরকম একটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাইং দিস n ভেক্টর, ঠিক আছে? মানে this one is 2x3 and this one is 3x1, ঠিক আছে? and this one is 2x1, বুঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা বোঝা যাচ্ছে তো? মানে বেসিক্যালি এই রোটার সঙ্গে এই ভেক্টরটা একটা ডট প্রোডাক্ট হবে, হ্যাঁ আবার এর সঙ্গে এর একটা ডট প্রোডাক্ট হবে, সেকেন্ড রোটা আসবে তখন এর, ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে এটা? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। সো নাও if I want to calculate a Jacobian, okay, which is matrix in this case, which is the gradient of x vector with respect to xi, the individual terms problem করে না del xi del xi j, ঠিক আছে? which means del x del xi del x del eta then del y del xi del y del eta, ঠিক আছে? সেই ম্যাট্রিক্সটা দেখতে হবে হচ্ছে এইরকম, this quantity then gradient of this। তার মানে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, আমি জাই আর ইটার রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ নিচ্ছি এক্স এর, ঠিক আছে? মানে এক্স আর ওয়াই এর ডেরিভেটিভ নিচ্ছি, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, ঠিক আছে? এবার এই যে x1 x2 x3 বা y1 y2 y3, these are nodal coordinates, these are the values at specific locations, which means they are not functions of xi and eta, okay? The functions of xi and eta are over here, the shape functions, বোঝা গেল? তাহলে আমাকে ডেরিভেটিভ কার নিতে হবে? এটা তো পুরো কনস্ট্যান্ট, মানে এটাতে ডেরিভেটিভ হবেই না, মানে অ্যাজ ইফ এটা একটা মানে ট্রান্সপারেন্ট স্ল্যাব, এটাকে পার করে বেরিয়ে যাবে। সো দ্য গ্রেডিয়েন্ট উইল অ্যাপ্লাই টু দিস শেপ ফাংশনস, ঠিক আছে? সো ইউ উইল গেট আ 3x2 matrix and this one was 2x3, so eventually you will get a 2x2 matrix, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে এই 2x2 ম্যাট্রিক্সটাকে ক্যালকুলেট করে ফেলো, ঠিক আছে? 2x2 ম্যাট্রিক্সটা কি আসে এটা ক্যালকুলেট করে দেখো। ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে না, জাস্ট
মানে চারটে কম্পোনেন্ট, মানে 1 1 1 2 2 1 2 2 কম্পোনেন্ট, এই চারটে কম্পোনেন্টকে বার করো। স্যার একটু কনফিউশন হচ্ছে। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার একটু কনফিউশন হচ্ছে এখানে। বলো। স্যার এখানে ডেল মানে এন 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 এর ইয়ে নিতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু জাই। তো এখানে এন এর না, তো তিনটে। এনের উইথ রেসপেক্ট টু যাই তো তুমি একটু আগে ক্যালকুলেট করেছো, এইটা আসেনি, এই ম্যাট্রিক্সটা আসেনি। হ্যাঁ তার মানে ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্ট, ধরো n1 হচ্ছে যাই, প্রথমে তার ডেরিভেটিভ নেবে উইথ রেসপেক্ট টু যাই, এন্ড দেন তার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ইটা। ইউ সি দিস যাই এন্ড ইটা আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, ঠিক আছে। ইটার লিমিটটা কত হতে পারে তার উপরে কন্ডিশন আছে, কিন্তু এই লিমিটের মধ্যে ইটার ভ্যালুটা কত হবে সেটা কিন্তু বলে দেয়। মানে যাই এর ভ্যালু ধরো হলো 0.5, ঠিক আছে। তার মানে ইটা ক্যান ভ্যারি ফ্রম 0 টু 0.5, ওকে। কিন্তু কোন ভ্যালুটা হবে সেটা জানি না, হুইচ মিনস দিস টু আর অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যারামিটারস উইথ সার্টেন লিমিটস, ঠিক আছে। তো এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যারামিটার, তার মানে হচ্ছে আমি জাই এর ডেরিভেটিভ যখন জাই এর রেসপেক্টে নেব দ্যাট ইজ 1, বাট উইথ রেসপেক্ট টু ইটা দ্যাট উড বি 0। তাহলে প্রথম রোটা এইটা হবে। আই মানে কি, আই উড রিপ্রেজেন্ট দ্য রো, তার মানে হচ্ছে প্রথম শেপ ফাংশনের ডেরিভেটিভ হচ্ছে এখানে আর এখানে, ঠিক আছে। তারপরে রোতে কি হবে, আমি n2 ডেরিভেটিভ নেব, প্রথমে উইথ রেসপেক্ট টু যাই, টার্নস আউট টু বি 0, উইথ রেসপেক্ট টু ইটা 1। তারপরে এই যে এক্সপ্রেশনটা, এটার আমি ডেরিভেটিভ নেব উইথ রেসপেক্ট টু জাই এন্ড ইটা, -1 এন্ড -1। এই এক্সপ্রেশন, এই ম্যাট্রিক্সটা বোঝা যাচ্ছে তো, ডেল এন্ড ডেল। আচ্ছা, তাকে জাস্ট এই 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 ম্যাট্রিক্সটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। আচ্ছা, খালি আচ্ছা, আমি অন্য কিছু হ্যাঁ, ভাবছি। ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন, আর কিছু না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। x1 minus x3, x2 minus x3, y1 minus y3, y2 minus y3। ঠিক আছে, কিছু একটা এসছে, ঠিক আছে। আমাকে শুধু একটা জিনিস বলো যে এই জ্যাকোবিয়ানের কোন টার্ম কি জাই বা ইটার ফাংশন? না। আচ্ছা, সেটা একটু মাথায় রেখো। এক নম্বর, দেখো যে দুটো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে তার কোনোটাই জাই বা ইটার ফাংশন না।
এটা অলরেডি যা ফাংশনালিটি ছিল n ভেক্টরের মধ্যে সেটা আর এখন এর মধ্যে নেই, সব ডেরিভেটিভ নেওয়া হয়ে গেছে, বিকজ দিস আর লিনিয়ার ফাংশনস। তার মানে n ম্যাট্রিক্সটা পুরোটাই একটা কনস্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স। তেমনি এই যে কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স গুলো বা নোডাল কোঅর্ডিনেটেড ম্যাট্রিক্সটা, that also is a set of constants. Because the participating matrices are constants, the product itself is a constant. তার মানে কি, এই যে জ্যাকোবিয়ানটা, এটা এই ট্রায়াঙ্গেলটার প্রত্যেকটা জায়গায় তুমি পি পয়েন্টটা বা পি প্রাইম পয়েন্টটা যেখানেই নাও না কেন, এভরিওয়্যার দ্য জ্যাকোবিয়ান হ্যাজ দ্য সেম ভ্যালু, ঠিক আছে? এন্ড দ্যাটস নট জেনারেল, দ্যাটস নট ট্রু এভরিওয়্যার, ঠিক আছে? For example, when we would move for quadrilateral element, okay, there the Jacobian is not necessarily a constant, ঠিক আছে? At some cases that would be a constant, okay, but not in general, ঠিক আছে? কোন ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট হবে সেটা আমরা ডিটেইলে ডিসকাস করব, বাট আদারওয়াইজ ইটস নট আ কনস্ট্যান্ট। আচ্ছা, তো জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্সটা ইজ এ কনস্ট্যান্ট, এটা আমরা বুঝে গেছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমরা কি করব দেখো, এই যে ডেরিভেটিভ গুলো নিচ্ছি, কেন নিচ্ছি এক্ষুনি এক্সপ্লেন করছি না, কিন্তু আমরা খুব শিগগির মানে এগুলোকে ব্যবহার করতে শুরু করবো, এবং ওই যে ওপরের এক্সপ্রেশনটা আছে ভেরিয়েশনাল ফর্মুলেশন, তার থেকে কিভাবে ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশন আসবে সেটা আমরা খুব শিগগির পৌঁছে যাবো। আচ্ছা, এবার ধরো আমি শেপ ফাংশন গুলো ডেরিভেটিভ নিতে চাইছি বা গ্রেডিয়েন্ট নিতে চাইছি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এন্ড ওয়াই, অল দি শেপ ফাংশনস, দ্য ভেক্টর অফ দ্য শেপ ফাংশনস রাদার। তার মানে আমি পেতে চাইছি এই ম্যাট্রিক্সটাকে, the 3x2 matrix with this terms del 1 del x, sorry, del 1, so the individual terms in the matrix would be del ni del xj, ঠিক আছে? তার মানে রো চেঞ্জ হলে n চেঞ্জ হবে, যেমন del n1 del n1 del n2 del n2, মানে আগের বারের মতোই del n3 del n3 রো চেঞ্জ হলো, আর যদি কলাম চেঞ্জ হয় তাহলে কোঅর্ডিনেট চেঞ্জ হবে। ওকে, তো আমরা এই ডেরিভেটিভটা ক্যালকুলেট করতে চাইছি। এখন এই ডেরিভেটিভটা ক্যালকুলেট করা যদি আমি তোমাকে এমনি দিয়ে দিতাম ক্যালকুলেট করতে, ঠিক আছে, শেপ ফাংশনের এক্সপ্রেশন দিয়ে, it would be very difficult. I mean, how do you go there? It would be very difficult. But now that we have done some steps, okay, it's not very difficult. প্রথমত আমরা এই ম্যাট্রিক্সটাকে দেখব, এই ইন্ডিভিজুয়াল টার্মগুলোকে দেখব। ওকে, তো এই যে ইন্ডিভিজুয়াল টার্মগুলো, can I write it to be del xi k del xi k del xj? একটা জিনিস বলে দিই, এখানে এই যে রিপিটেশন অফ ইন্ডেক্স রয়েছে সেটা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস আ সামেশন ওভার k গোইং ফ্রম 1 to 2. xi1 is xi and xi2 is eta, ঠিক আছে? ঠিক আছে, so all I'm using is a chain rule. Basically all I'm writing is, see, these are free indices, but k is dummy index, so all I'm writing is del ni del xi, okay, then del xi del xj plus del ni del eta del xj. Okay, basically that's what I'm trying to write here. Okay, এবার এই সামেশনটার মধ্যে খেয়াল করো এই টার্মটা, this term can be written as j inverse kj. কেন বলো তো? আমি যদি গ্রেডিয়েন্ট অফ x নিই উইথ রেসপেক্ট টু xi, ওকে, দ্যাট ইজ j, আর যদি xi এর গ্রেডিয়েন্ট নিই উইথ রেসপেক্ট টু x, দ্যাট ইজ j ইনভার্স, আর তার kj টার্ম উড লুক লাইক দিস। আচ্ছা,
মানে xi আর এটার যদি ডেরিভেটিভ নিই উইথ রেসপেক্ট টু x আর y, that is actually the inverse of the Jacobian. Yes. Isn't that obvious? এটা বুঝতে পারছো তো, মানে ইটস কোয়াইট অবভিয়াস। হ্যাঁ ঠিক আছে, জে ইনভার্স, ঠিক আছে। তাহলে আমি কি করছি দেখো, এবার এটা হচ্ছে, সো দ্য সামেশন ইজ summation over k gradient of with respect to xi of n vector তার I kth component multiplying j inverse kj, j inverse matrix এর kj term multiplication, and then there is a summation. So this whole matrix is basically, and this is true for each and every term within this matrix. যেহেতু এই রিলেশনটা is true for each and every term within the matrix, the whole matrix, this gradient of n with respect to x, okay, this gradient matrix is basically the gradient with respect to xi multiplied with j inverse. ঠিক আছে, বুঝা গেল? আচ্ছা, তাহলে এইটা তুমি আগের থেকে ক্যালকুলেট করে রেখেছো, আর জে একটু আগে ক্যালকুলেট করলে জাস্ট জে এর ইনভার্স করে মাল্টিপ্লাই করে দেবে, পোস্ট মাল্টিপ্লাই করে দেবে, এবং জে ইনভার্সটা কিন্তু ডান দিকেই বসবে। এই যে সিকোয়েন্সটা, যে এটা কে দিয়ে শেষ হলো, এটা কে দিয়ে শুরু হলো, এটা বলে দিচ্ছে যে জে ইনভার্সটা ডান দিকেই বসবে, ঠিক আছে। তার মানে হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা করে তুমি হচ্ছে যে এই টার্মগুলোকে এভালুয়েট করতে পারো, ঠিক আছে, পারো তো? আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করো যে দ্য জ্যাকোবিয়ান ইজ এ ম্যাট্রিক্স অফ কনস্ট্যান্টস। আবার একটু আগে যে গ্রেডিয়েন্ট অফ n ক্যালকুলেট করেছিলে, দ্যাট অলসো ইজ এ ম্যাট্রিক্স অফ কনস্ট্যান্টস, ঠিক আছে। তার মানে দিস কোয়ান্টিটি ইজ অলসো আ কনস্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স। আচ্ছা, এবার দেখো আমরা কি করব, আমরা এই ম্যাট্রিক্সটাকে সরাসরি ইউজ করতে পারবো না, কিন্তু 2D তে আমাদের স্ট্রেন যে কটা লাগে, ধরা যাক এপসিলন বার বা ভয়েড নোটেশনের স্ট্রেন ইউজ করতে গেলে আমার লাগবে হচ্ছে এই তিনটে স্ট্রেন, ঠিক আছে। মনে রেখো গামা এক্স ওয়াই ইজ টুয়াইস এপসিলন এক্স ওয়াই, which means del u x del y plus del u y del x, ওই বাইরের হাফটা থাকবে না। epsilon x x is del u x del x, epsilon y y is del u y del y, ঠিক আছে, which means this can be written as u1 u2 u3 u4 u5 u6, okay. So this is your u hat matrix, u hat vector, which is 6 cross 1 vector, and this one is a 3 cross 1 vector, so you need something 3 cross 6, okay. আচ্ছা দেখো তো, আমি যদি এরকম করি, del n1 del x 0, del n2 del x 0, del n3 del x 0, first rota, and then this multiplies with u1, this multiplies with u3, and this multiplies with u5, okay. Basically because u is u1 n1 plus u3 n2 plus u5 n3, so when I take derivative with respect to x, remember u1 u3 and u5 are the values of ux at the three nodes, okay. So these are not functions of xi, or neither are the functions of x. What are functions of x? These shape functions, of course they are direct functions of xi and eta, but being the functions of xi and eta, they are also functions of x and y. So you should be taking derivative with respect to derivative of ni with respect to x. এটা বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে এই রিপ্রেজেন্টেশনটা ইজ কারেক্ট, এটা মানছো তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, নেক্সটটা কি হবে? নেক্সট রোটা কি হবে? 0, তারপর del n1 del y,
del n1 del y, গুড। তারপর del n2 del y, y, তারপর del n3 del y। আচ্ছা, থার্ড রোতে কি হবে? কনফিউজড? আমি বলি del n1 del y প্রথমটা, তারপরটা কি হবে? del n1 del x, del n1 del x, কারেক্ট। তারপর del n2 del y, del y, তারপর del n2 del x, del n2 del x, del and n3 del n3 del y, del n3 del x. Okay, the point is, once you have taken inverse of j and multiplied with the grad n matrix, you have got the grad n with respect to x, and then you know these quantities, ঠিক আছে? এটা তোমাকে আলাদা করে evaluate করতে হবে, এটাকে তুমি ডাইরেক্টলি এখানে সাবস্টিটিউট কোনোভাবে করতে পারবে না, but the individual terms now can be used to populate this particular matrix. Now what is this matrix called? This matrix is the so-called B matrix. 1D তেও আমরা দেখেছি B matrix, সেটা একরকম ভাবে আসে, এখানে আমরা B matrix পেয়ে গেলাম। সো ইন দি এন্ড আমাদের স্ট্রেন আর ইউ হ্যাট এর মধ্যে রিলেশনটা একই রইল, ইটস B টাইমস ইউ হ্যাট, ঠিক আছে? ওই যে একটা জিনিস আমি বারবার বলে এসেছি যে 2D আর 3D I mean there is no leap from 2D to 3D, they are basically the same. মানে I have never learned in my life how to do 3D formulation. I have only learned up to 2D, but as a professional I have used 3D FE formulation. I mean I have coded, programmed 3D element, okay, and I didn't have to learn anything extra, it was just there, okay? So 2D and 3D are exactly same, but there is a leap from 1 dimension to 2 dimension, okay? And this entire job that I had to do, the Jacobian and everything, okay, so that was to cover that leap, okay? But then also at the end of this expression, whatever leap we had taken, okay, that is over. Now the 1D and 2D formulation is also the same, okay? What I'm trying to say here is I can similarly write the variation of strain, okay, again in void notation as B times V hat. Can I not? লিখতে পারি তো? আচ্ছা আচ্ছা, এইবার আমি একটা জিনিস শুধু বলে নিতে চাই এখানে ফাইনাল এলিমেন্ট ফর্মুলেশনটা সাবস্টিটিউট করবার আগে, ঠিক আছে? আচ্ছা দেখো আমরা কি দেখেছি, দিস J matrix is a constant, মানে matrix of constants, this del n del xi matrix is a constant, okay, দেখেছি তো? Which means del n del x matrix is a constant, and only the terms from del n del x matrix are populating the B matrix. তার মানে the terms in the B matrix are also constants. B matrix is multiplying the nodal degrees of freedom to give you the strain, okay, which means B matrix is being multiplied with a vector of constants. বোঝা গেল? এই কোয়ান্টিটি গুলো উইদিন দ্য এলিমেন্ট এর ভেরিয়েশন হচ্ছে না, এগুলো শুধু বাউন্ডারিতে তিনটে নোডে এর ভ্যালু, ঠিক আছে? তাহলে B is also multiplying a vector of constants, বোঝা গেল তো? আচ্ছা, which means what is strain? Isn't the strain also a constant? এখানে স্ট্রেন কনস্ট্যান্ট এর সিগনিফিকেন্সটা তুমি বুঝতে পারো না। আমি একটা জিনিস বলি, এই স্ট্রেনটা is supposedly being calculated at that p prime point, that arbitrary xi eta. আমাদের যে এন্টায়ার ফর্মুলেশন, ওকে, is dependent upon, see আমাকে একটা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, এখানে ডি ওমেগা রয়েছে, আমাকে আলটিমেটলি এটা ডি xi ডি ইটাতে নিয়ে যেতে হবে, এটা তো বুঝতেই পারছো, ঠিক আছে? ইন্টিগ্রেশন করতে হবে আমাকে, ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল। তো আমি যে কোয়ান্টিটিটাকে ইন্টিগ্রেট করব সেটাকে আমাকে প্রথমে একটা ইন্টিগ্র্যান্ড ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, মানে xi এর এটার ফাংশন হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, তারপর আমি ইন্টিগ্রেট করব, তাই তো?
তার মানে আমার এই যে পুরো ফর্মুলেশনটা আমি করছি is with respect to that p prime point which has been mapped from the pxy point from the physical coordinate. Okay, all I'm trying to say is that this is the expression for strain for any arbitrary xi eta or any arbitrary xy. That means any arbitrary point within the element. তার মানে এটাও this expression being not being a function of xi and eta, or for that matter not being a function of x and y, means the strain is same everywhere within the element. একদম। এবং এটা তোমার হয়তো এই মুহূর্তে তুমি তার সিগনিফিকেন্সটা বুঝতে পারছো না, ঠিক আছে, বাট আই উইল টেল ইউ দ্যাট ইন আ মিনিট। প্রথম কথা তো একটা জিনিস দেখো, আমরা আগে মানেটা বুঝবো, হোয়াট ইজ মেন্ট বাই সিএসটি, কনস্ট্যান্ট স্ট্রেন ট্রায়াঙ্গেল। আচ্ছা, বোঝা গেল? হ্যাঁ। হেন্স দ্য সিএসটি এলিমেন্ট। এবং এটাকে কনস্ট্যান্ট স্ট্রেস ট্রায়াঙ্গেলও বলা হয়। কেন বলা হয়? কারণ হচ্ছে দিস ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন স্ট্রেস এন্ড স্ট্রেন। Again, Voigt notation by engineering notation, matrix আর vector দিয়ে represent করছি আমরা, 3x1, 3x3, 3x1. Okay, D, the elasticity tensor, is a matrix of constants. Again, to me, you don't expect the Young's modulus to change anywhere within the element, right? তার মানে D matrix টাও constant. So what do you have in the end? The stress is a constant. বোঝা গেল? So it's a constant stress or constant strain triangle. Actually, the term CST could also be used to represent a constant stress tetrahedron. Tetrahedron মানে যার চারটে vertex, which is this 3D geometry. It is exactly the 3D version of this 2D CST element. Exactly same. খালি ওখানে যাই ইটার সঙ্গে একটা গামা থাকে, ঠিক আছে, বাট এভরিথিং এলস ইজ সেম। মানে এটাকে তুমি যখন ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে রিপ্রেজেন্ট করবে, ইট উড বি দিস টাইপ অফ আ ট্রায়াঙ্গেল। দিস ইজ 1 0 0, sorry, this one is 0 1 0, this is 1 0 0, so this is along xi, this is along eta, and this is along, let's say, gamma, and this is 0 0 1. Okay, এইগুলোর মধ্যে দিয়ে তুমি যদি একটা টেট্রাহেড্রন ভাবতে পারো, ঠিক আছে, so that is the natural coordinate, so that also is a CST element. আচ্ছা, এসব তো হয়ে গেল, CST element আমরা বুঝে গেলাম। এবার হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশন। আচ্ছা, প্রথমে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডের দুটো এক্সপ্রেশন সেগুলোকে নিয়ে ডিল করব, ঠিক আছে। ধরে যাক এটা টি, টি কিরকম দেখতে হবে? হ্যাঁ, T is a column vector, V is a row vector. By the way, V এখানে কিন্তু V hat নয়, here V is Vx Vy. Okay, which means this is n times V hat, where n is that 2 cross 6 matrix form, n1 0, n2 0, n3 0, 0 n1 0, n2 0, n3, that one. Okay, acha, T here is Tx Ty, ঠিক আছে। So this quantity in gamma t, এটাকে আমরা লিখবো হচ্ছে, দেখো, V hat transpose n transpose, ঠিক আছে, because the transpose of V is there, okay, times, so when I take a transpose, it would become 6 cross 2, ঠিক আছে, then I can multiply Tx Ty. Now this Tx and Ty could be constants, could be some functions of x and y themselves, or functions of xi and eta. Okay, ঠিক আছে, so I'll just let them be Tx and Ty. এবার হচ্ছে d gamma, d gamma, আমি যদি d gamma is supposed to represent some sort of area, okay, differential area,
তো এটাকে যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথমে তো আমরা ইন্টিগ্রেশন করব, তাই আমি যদি এটাকে এরকম লিখি ডিজাই ডি ইটা, তার মানে হচ্ছে জায়ের রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশনটা আগে হবে, ইটার রেসপেক্টে পরে। তাহলে ইটার লিমিট হচ্ছে 0 to 1 আর জায়ের লিমিট হচ্ছে 0 to 1 মাইনাস ইটা। বুঝা গেল? আচ্ছা, এবার ডিজাই ডি ইটা তো হলো, তারপরে তো আর এরিয়া হবে না। একটা ভুল হয়েছে সরি, এখানে ডিজাই ডিটা হবে না, ডবল ইন্টিগ্রেশন হবে না। এই টার্মটাতে আমরা পরে আসছি, সরি, এই অবধি থাক, এই টার্মটাতে একটু পরে আসছি। প্রথমে আমরা বডি ফোর্সের টার্মটা দেখি। Okay, so B is also this Bx and By. Okay, so this quantity becomes V hat transpose N transpose rho-টাকেও তুমি বাইরে বার করতে পারো যদি এটা কনস্ট্যান্ট হয়। Then B is your Bx By. Okay, এবার D gamma মানে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ভলিউম। Okay, so I can write it to be dx dy, but that would only be differential area, তাই তো? Then I need to multiply with unit thickness, মানে আমি যদি ধরে নিই যে জিওমেট্রিটা একটা ইউনিট থিকনেস, 2D প্রবলেমে আমরা অনেক সময় ইউনিট থিকনেস অ্যাজিউম করে নিই, মানে থিকনেসটা ম্যাটার করে না, থিকনেসটা সব জায়গায় সেম। ওকে, সো এটা যদি আমরা অ্যাজিউম করি নি ইউনিট থিকনেস, অথবা আমি যদি একটা থিকনেস অ্যাসাইন করি, ধরা যাক h is the thickness. Okay, so this is the expression for d omega. By the way, this h would be constant everywhere and ultimately would cancel from either side and so on. Okay, so you can might as well take unit thickness, doesn't matter. Achha. But then dx dxi dx dxi is actually determinant of j dxi d eta. Okay, determinant of j dxi d eta. How do I prove this? I mean, this is true. Okay, এটা হতেই হবে dxi d eta, det j times dxi d eta. But how do I prove this? And how do I prove how much is det j? x1 y2 minus x2 y1 det j most probably. হ্যাঁ, দেখা যাক সেটা কি আসে। এটার প্রুফটা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে?
But this is actually true. Which also means that integration dx dy, okay, is the area which is integration dx dy is I'm not putting the limits, okay, but that would also be det j times d xi d eta with the following limits, okay, but then det j is a constant, it is half of det j, okay. But এই প্রুফটা আমি কি করে দেখাবো? This det j is det j is a constant, of course. So this relation holds that it actually represents the physical area of the triangle, okay, det j. But how does this dx and dy anyways এটা এখন টেকেন ফর গ্রান্টেড করে নাও, এই মুহূর্তে আমি প্রুফটা মনে করতে পারছি না, বাট দিস ইজ ট্রু, ওকে. So so I can write it to be h times, again h can be taken as unity, det j times d xi d eta with again যদি এরকম মানে যদি করি ধরুন x, হ্যাঁ বলো, ধরুন x equal to x1 n1 plus x sorry x equal to x1 n1 plus x2 n2 plus x3 n3, ঠিক আছে? তো এবার যদি আমি ওটাকে with respect to xi ডেরিভেটিভ করি তাহলে একটা এক্সপ্রেশন পাবো। সিমিলারলি y এর কাছে আমার কাছে একটা কারেসপন্ডিং এক্সপ্রেশন আছে, ওটাকে যদি আমি এটা দিয়ে মানে মানে ডিফারেনশিয়েট করি তার একটা রেসপেক্টিভ ইকুয়েশন পাবো। তারপর যদি dx dxi ইনটু dy d এটা মাল্টিপ্লাই করি, তারপর সাইড চেঞ্জ করে যদি মানে এরকম করলে হবে? ওটাতে মানে এই ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়, এটা যেটা হয় ধরো মানে ধরো এটা তোমার ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট, ঠিক আছে, এখানে তুমি দুটো ডিফারেন্সিয়াল লেংথ নিলে, ঠিক আছে, এবং হচ্ছে যে তাদের মধ্যে তুমি মানে ধরো ক্রস প্রোডাক্ট করে তুমি মানে দুটো ডিফারেন্সিয়াল লেংথ তার মধ্যে ক্রস প্রোডাক্ট করে তুমি হচ্ছে কি বলবো এদের ক্রস প্রোডাক্ট নিলে তো কি হয় জানো, যে ইউ বেসিক্যালি গেট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ক্রস প্রোডাক্ট ইজ বেসিক্যালি দ্য এরিয়া, ঠিক আছে। আর তুমি একইভাবে ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে দুটো ডিফারেন্সিয়াল লেংথ নিলে মানে এই লেংথ গুলোকে ম্যাপ করলে এখানে, ঠিক আছে, তো এই যে ডিফারেন্সিয়াল লেংথটা এটা ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে তোমার জে ম্যাট্রিক্স টাইমস সরি এইদিকে রাদার ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে যদি ডিজাই ডিটা হয় এই ডিফারেন্সিয়াল লেংথটা, ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেটে হয়ে যাবে হচ্ছে ধরো
ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেটে এটা তো তোমার হয়ে যাবে হচ্ছে জে টাইমস দিস কোয়ান্টিটি। আরেকটা যদি আমি নিই কি বলে আরেকটা যদি ডিফারেন্সিয়াল লেন্থ নিই, আচ্ছা ধরো একটা আমি ডিফারেন্সিয়াল লেন্থ নিলাম হচ্ছে 10, ঠিক আছে, ইন ন্যাচুরাল কোঅর্ডিনেট, আরেকটা নিলাম হচ্ছে 01। এগুলো ডিফারেন্সিয়াল নয়, আমি এর সঙ্গে এপসিলন মাল্টিপ্লাই করে একটা ডিফারেন্সিয়াল লেন্থ নিলাম, ঠিক আছে, এরকম দুটো ডিফারেন্সিয়াল লেন্থ নিলাম। ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেটে এগুলো হবে হচ্ছে তোমার প্রথমটা হবে জে কে যদি আমি এটাকে যদি ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়াল লেন্থ বলি, মানে ধরো এটাকে যদি এস বলি আর এটাকে যদি টি বলি, ঠিক আছে, তাহলে জে টাইমস এস should be this capital S, which would be J11, J21, okay, and then আমি যদি আরেকটা নিই এরকম t যদি নিই 01, তাহলে if t equals j times small t, okay, so j that t would be j12 j22, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে যে আমি যদি এদের ক্রস প্রোডাক্ট নিই তাহলে বিষয়টা দাঁড়াবে হচ্ছে এই ডিটারমিনেন্ট, তার ম্যাগনিটিউড হবে হচ্ছে 0110, সো বেসিক্যালি উড বি নেগেটিভ, ওকে। আমি যদি ধরো এরম ভাবে নিই, এই দুটো নিই 10 আর 01 নিই, তাহলে দাঁড়াবে হচ্ছে এর ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে 1, তাই তো। মানে ন্যাচুরাল কোঅর্ডিনেটে যে ডিটারমিনেন্টটা হবে হচ্ছে মানে, আর এখানে একটা বাইরে এপসিলন স্কোয়ার্ড আসবে কারণ এখানে এপসিলন মাল্টিপ্লাইড আছে, ঠিক আছে, তো এপসিলন স্কোয়ার্ড, তাহলে এই ভ্যালুটা হলো হচ্ছে তোমার এপসিলন স্কোয়ার্ড। আর আমি যদি একইভাবে টি ক্যাপিটাল টি ভার্সেস ক্যাপিটাল এস নিই, তাহলে আমার ডিটারমিনেন্টটা হবে হচ্ছে J12 J22, ওকে। আর তারপরে এখানে থাকবে হচ্ছে জে এপসিলন স্কোয়ার্ড টাইমস J12 J22, তারপরে এস হলে হবে হচ্ছে না, আমাকে এস আগে নিতে হবে, টি পরে নিতে হবে, সরি ভুল হলো, এস আগে নিলাম টি পরে নিলাম, তাহলে আমার এক্ষেত্রে কিরম হবে J11 J21 J12 J22, which means epsilon square times det J, ঠিক আছে। মানে এখানে আমি কি করলাম দেখো, ন্যাচুরাল কোঅর্ডিনেটে আমি দুটো ডিফারেন্সিয়াল, ঠিক আছে, যেহেতু ডেট যে কনস্ট্যান্ট আমার ডিফারেন্সিয়াল না নিলেও চলবে, কিন্তু আমি দুটো ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে তোমার লাইন এলিমেন্ট নিলাম, ডিফারেন্সিয়াল লাইন এলিমেন্ট, তাহলে তাদের দ্বারা এনকম্পাসড যে প্যারালেলোগ্রামটা হবে তার এরিয়াটা আমি বার করছি ডিটারমিনেন্ট নিলে। মানে ধরো দুটো আমি ডিফারেন্সিয়াল লাইন ভেক্টর নিলাম, তাহলে তারা যে প্যারালেলোগ্রাম তৈরি করে, ঠিক আছে, তার এরিয়াটা আমি পাবো হচ্ছে থ্রু দিস ডিটারমিনেন্ট, এটা জানো তো। তাহলে এইগুলোকেই আমি জে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমি ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেটে বেসিক্যালি জে রিপ্রেজেন্টস দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য ন্যাচুরাল কোঅর্ডিনেট অ্যান্ড দ্য ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট। তাহলে ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেটে দুটো ভেক্টরকে পেতে গেলে আমাকে হচ্ছে জে দিয়ে এগুলোকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তাই তো, ঠিক আছে। তাহলে আমি জে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে আমি এই রকম তোমার হচ্ছে দুটো ম্যাট্রিক্স পেলাম, ক্যাপিটাল টি আর ক্যাপিটাল এস, ঠিক আছে, এরকম দুটো ভেক্টর পেলাম। সেই দুটো ভেক্টরের এবার আমি ক্রস প্রোডাক্ট নিচ্ছি, আমি দেখলাম সেই ক্রস প্রোডাক্ট হচ্ছে এপসিলন স্কোয়ার টাইমস ডেট জে, আর এখানে আমি পেয়েছিলাম হচ্ছে এপসিলন স্কোয়ার, ঠিক আছে। সো দ্য রেশিও বিটুইন দ্য টু ইজ ডেট জে, মানে dx ডিফারেন্সিয়াল এরিয়া ইন দ্য ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেট। এখানে তুমি x টাকে মানে dx ইকুয়াল এইটা লিখলে চলবে না, ডেল এক্স ডেল জাই ডিজাই এরকম ভাবে লিখলে প্লাস ডেল এক্স ডেল ইটা ডি ইটা এরকম ভাবে লিখলে চলবে না, ওকে। সো
এখানে তোমাকে ভাবতে হবে যে তার করেসপন্ডিং ফিজিক্যাল এলিমেন্টটা কি হবে, ঠিক আছে? তো সেখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফিজিক্যাল এলিমেন্টটার যে এরিয়াটা হবে, কারণ তুমি যদি এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার এরিয়া নাও, আমি যেটা পরিষ্কার বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে তুমি যদি এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার এরিয়া নাও, এখানেও যে তুমি একটা রেক্ট্যাঙ্গুলারই এরিয়া পাবে, মানে এখানে রেক্ট্যাঙ্গেল নিলে এখানে যে প্যারালেলোগ্রাম পাবে না তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই, ঠিক আছে? চান্সেস আর তুমি এখানে রেক্ট্যাঙ্গেল নিলে এখানে একটা প্যারালেলোগ্রাম, মানে এই দুটো ডিরেকশন অর্থনর্মাল হবে না, কারণ তোমার ট্রায়াঙ্গেলটা তো আরবিট্রারি শেপে, ফিজিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আছে? সেটাকে তুমি একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে মডেল করছো ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে। এবার ন্যাচারাল কোঅর্ডিনেটে তুমি যে অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি পাবে সেটা ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেটে 90 ডিগ্রি পাবে না। সেই জন্য এই যে রিলেশনটা, এই ডিএক্স আর ডিওয়াই এর এক্সপ্রেশন বসিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু তুমি যেটা কারেক্ট এক্সপ্রেশন সেটা পাবে না। তোমাকে এরম ভাবে হচ্ছে ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেটে ভেক্টর গুলোকে বার করে নিতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এটা বোঝা গেল যে দুটো রেশিও হচ্ছে ডেড জে, ঠিক আছে? তুমি এইভাবে আলটিমেটলি তুমি হচ্ছে যে ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশনে তুমি দ্য ফোর্স ভেক্টর ডিউ টু বডি ফোর্স, ঠিক আছে? তার মানে কোন পার্টটা ফোর্স ভেক্টর ডিউ টু বডি ফোর্স? তুমি ফাইনাইট এলিমেন্ট ফর্মুলেশনে you will get the force vector due to body force, of course elemental, ঠিক আছে? through integration you will get elemental. So if you take away the v hat transpose part, okay, the remaining part would be, let's say, this integration between 0 to 1, 0 to 1 minus eta, then your n transpose, then your b matrix of bx and by, and then h times det j times d psi d eta. Okay, through this you will get the body force vector, ঠিক আছে? এবার এই v এর ট্রান্সপোজটাকে যদি সরিয়ে দাও তাহলে this part is the body force vector elemental, বুঝা গেল? আচ্ছা, এবার আমরা যাব হচ্ছে বাঁ দিকের টার্মটায়। বাঁ দিকের টার্মটায় if we substitute for epsilon v, so this term this also becomes v hat transpose, again the limits are same, 0 to 1 minus eta, 0 to 1. actually তুমি এটাকে সাবস্টিটিউটও করতে পারো, মানে যদি d টা d psi করো তাহলে it would be 0 to 1 minus psi and again 0 to 1 for psi. তো এর মধ্যে আমরা লিখবো হচ্ছে v hat transpose b transpose d, again d bar, b, okay, det j times h times d psi d eta times u hat. u hat টা কেন আসবে? কারণ এপসিলন আসতে গেলে b টাইমস u hat হতে হবে, সেই জন্য u hat। এখানে এপসিলন v এর জন্য v hat মানে b টাইমস v hat দরকার। যাই হোক, এই পুরো জিনিসটা আরো একটা জিনিস বলে দিই এর মধ্যে, যে 1D এর ক্ষেত্রে তুমি হয়তো খেয়াল করে থাকবে যে দুবার le/2 দিয়ে ভাগ হয়েছিল আর একবার le/2 দিয়ে গুণ হয়েছিল। নাও ইউ সি ওভার হিয়ার এই যে b ট্রান্সপোজ, দিস b হ্যাজ j ইনভার্স ইন ইট, ঠিক আছে? মানে b টার্মগুলো পাওয়ার জন্য আমাকে j ইনভার্স করতে হয়েছিল, which is exactly not 1 by det j because j is a matrix and det j is a scalar, but ওই যে ভাগ করার বিষয়টা সেটা এর মধ্যে ইনহেরেন্টলি আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই পুরো বিষয়টা হচ্ছে আমার এলিমেন্ট স্টিফনেস ম্যাট্রিক্স, ঠিক আছে? এবার আমি যদি এই টার্মটাকে দেখি, সেটা করবার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে প্রথমত হচ্ছে যে ধরা যাক আমি এইটা হচ্ছে আমার এলিমেন্ট, ঠিক আছে? এবার আমি সিম্পলি অ্যাজিউম করছি যে আমার এই যে লাইনটা, লাইন 2 3, তার মধ্যে এক্স ডিরেকশনে একটা ট্র্যাকশন রয়েছে,
ঠিক আছে, সিম্পলি আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে আমার এক্স ডিরেকশনে একটা ট্র্যাকশন রয়েছে, which may be some function of x, some function of xi and eta, ঠিক আছে, or কিসের ফাংশন হয় সেটা আমরা দেখব, ঠিক আছে। সো দের ইজ সাম t with tx 0, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার দেখো লাইন 2 3 তাতে নোড কি কি আছে, 2 আর 3, তাহলে আমাকে যদি আমি যদি দুটো শেপ ফাংশন লিখি n2 which would be eta, ওকে, ফিজিক্যাল কোঅর্ডিনেটে দেখতে গেলে এই নোডটা এবং এই নোডটা, ঠিক আছে, এর মধ্যে রয়েছে। সো xi and eta, so 1 and 1, তাহলে n2 হচ্ছে this, n3 is basically 1 minus eta, কেন, কারণ লাইন 2 3 এর উপরে এটা নোড নাম্বার 1, এটা নোড নাম্বার 2, এটা নোড নাম্বার 3, নোড 2 3 এর উপরে তোমার হচ্ছে xi এর ভ্যালু 0, এই অর রাদার তোমার n1 শেপ ফাংশন ইজ অলসো 0। তাহলে আমাকে যদি কোঅর্ডিনেট ম্যাপ করতে হয় তাহলে x ইজ eta টাইমস x2 প্লাস 1 মাইনাস eta টাইমস x3, তাই তো। সিমিলারলি which means dx is x2 minus x3 times d eta. Similarly dy একইভাবে y2 minus y3 times d eta. Then dl along this line is square root of dx squared plus dy squared, which is d eta times square root of x2 minus x3 squared plus y2 minus y3 squared, ঠিক আছে, which means d eta times the length of the line 2 3, x2 minus x3 squared, y2 minus y3 squared, okay, which is the length of the line 2 3, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই অবধি যদি বোঝা যায় তাহলে integration v transpose t d gamma, okay, over gamma t can be written as on the line 2 3, first of আমরা h টাকে বাইরে রেখে দেবো আর তার সঙ্গে v hat transpose কে বাইরে রেখে দেবো, ভেতরে থাকলো n transpose, ঠিক আছে। এই n ট্রান্সপোজটা দেখতে কি রকম, n ট্রান্সপোজটা দেখতে হচ্ছে তোমার বুঝতেই পারছো যে n1 should be 0, n2 should be eta and n3 should be 1 minus eta, তার মানে হচ্ছে 0 0 eta 0 1 minus eta 0, then 0 0 0 eta 0 1 minus eta, ঠিক আছে, n transpose times the t vector which would be let's say some tx times 0, okay, আর d গামাটা হচ্ছে তোমার d গামাটা হচ্ছে তোমার l23 টাইমস d eta, আর h তো আমি আগেই মাল্টিপ্লাই করেছি, ইটস আ সারফেস রাইট। সো এটা যদি তুমি ভার্টিক্যালি এটাকে এক্সট্রুড করো, মানে মনে মনে যদি ভাবো যে জেড ডিরেকশনে এটার একটা কম্পোনেন্ট রয়েছে, থিকনেস রয়েছে h, তাহলে এই সারফেসটার এরিয়া হচ্ছে h টাইমস l23 এন্ড ইন্টিগ্রেশন d eta, ঠিক আছে। তাহলে এন্ড eta রেঞ্জেস ফ্রম 0 to 1, eta গোজ ফ্রম 0 to 1, ব্যাস এই হচ্ছে তোমাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, ঠিক আছে। এবার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে how tx depends on eta, so now tx should be represented as a function of eta,
ঠিক আছে? এবার তোমার অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে, so what do you get out of it? First of all, you get the traction force vector. তার মানে তুমি পাও এখান থেকে হচ্ছে v hat transpose times the ft elemental traction force vector, ঠিক আছে? এবার তোমার অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে, okay, calculate FTE if Tx equal T0, a constant, এটা হচ্ছে কেস A, আর B হচ্ছে if and Ty is 0. আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে if Tx at node 2 is T2 and Tx at node 3 is T3 and Ty is 0. ঠিক আছে? দেখো ট্রিটমেন্টটা ওয়েদার যদি আমি Tx এর জন্য বার করতে পারি, ঠিক আছে, আমি এখানে Ty টা 0 ধরছি, ঠিক আছে, জাস্ট টু সিম্পলিফাই। যখন আমি জেনে যাব যে ফাইনাল এক্সপ্রেশনটা কি হবে, ওকে, দেন what I can do is I can use just the same expression and substitute for Ty, ঠিক আছে? এবার কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেল যে Tx Ty দুটোই রয়েছে, মানে বাউন্ডারিতে এরকম একটা অবলিক ট্র্যাকশন রয়েছে, ঠিক আছে, তখন দুটো কম্পোনেন্টের জন্যই আমি একইভাবে ট্রিট করতে পারবো, ঠিক আছে? তো ধরা যাক একটা লিনিয়ার ভেরিয়েশন রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিভাবে করবো, আর একটা মানে টি চেঞ্জেস লিনিয়ারলি, Tx changes linearly, তো কিরকম ভাবে আমি টিটাকে লিখতে পারি? Tx equal T2 if eta is তোমার হচ্ছে 1 and T3 if eta is 0. তো সেখান থেকে তুমি হচ্ছে Tx এর এক্সপ্রেশনটা উইথ রেসপেক্ট টু ইটা লিখতে পারো, and then you can substitute. x এর জন্য করতে পারলে আমরা y কম্পোনেন্টের জন্য করতে পারবো, এবং একইভাবে আমরা এলিমেন্ট ফোর্স ভেক্টর বার করতে পারবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমরা এখন অবধি সবকিছুই করেছি, ফোর্স ভেক্টর, আচ্ছা, এইটাকে আমরা এলিমেন্ট স্টিফনেস ম্যাট্রিক্স সমস্ত কিছুই পেয়েছি। ফাইনালি সমস্তটা করার পরে আমরা এই এক্সপ্রেশনটা লিখতে পারবো, which is v hat transpose within square brackets element force vector. এবার আমি প্রথমে ধরলাম এলিমেন্ট ফোর্স ভেক্টর, পরে আমি যখন গ্লোবালি অ্যাসেম্বল করব, তারপরে আমার কাছে অ্যাসেম্বল স্টিফনেস ম্যাট্রিক্স থাকবে, এবং আমার কাছে ভেরিয়েশন এবং ডিগ্রি অফ ফ্রিডমও সমস্ত কিছুই গ্লোবাল হবে। তো দিস টাইমস ইউ হ্যাট মাইনাস এফ ভেক্টর, এবং এই এফ ভেক্টর শুধু গ্লোবাল না, এর মধ্যে তোমার ডিউ টু ট্র্যাকশনটাও থাকবে, আবার ডিউ টু বডি ফোর্সও থাকবে, সমস্ত কিছুই ফোর্স থাকবে, and this equals a zero vector of the same length as v, ঠিক আছে? এরকম আমি লিখতে পারবো ফাইনালি। তারপরে আমাকে যেটা বলতে হবে যে বাউন্ডারির মধ্যে যে জায়গাগুলোতে গামা ইউ এবং যে যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডমে কনস্ট্যান্ট রয়েছে, সেই ইকুয়েশন গুলোকে আমি ডান দিকে 0 ধরতে পারবো না, ঠিক আছে? সরি, আমার এই রিপ্রেজেন্টেশনটা ভুল, সরি, এই প্রোডাক্টটা that equals to a scalar 0, it's a dot product, okay? So if this is n, the number of degree of freedom times 1 times number of degree of freedom, then this set of equations are n times 1, ঠিক আছে? So it's a dot product, and this dot product equates to 0, এবং এর মধ্যে অনেকগুলো ইকুয়েশন আছে, n খানা ইকুয়েশন আছে, which is the number of total number of degrees of freedom. ধরা যাক সিস্টেমের মধ্যে 1000টা নোড আছে, তাহলে 2000টা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, each node has 2 degrees of freedom, and let's say those 1000 nodes are attached to about 600 elements, so that this stiffness matrix is the assembled stiffness matrix out of those 600 elements. এই রুটিনটা একবার তৈরি হয়ে গেলে কম্পিউটার এগুলো
খুব সহজে করতে পারে আমাদের থেকে। সো দিস এন্টায়ার সাবজেক্ট ইজ ফর কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন। তো এবার ধরো যে গামা ইউ এবং সেখানে কোন কোন ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের উপর কনস্ট্রেন্ট আছে সেই লিস্টটা যদি আমার কাছে রেডি থাকে, তাহলে আমি জানি যে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে করেসপন্ডিং রোটাকে আমি জিরোতে ইকুয়েট করতে পারবো না। যদিও দিস ইজ ট্রু ফর all v hat, but those rows of the v hat from the gamma u has fixed value and that value is 0. ঠিক আছে, মানে v hat এর সেই করেসপন্ডিং রো গুলোতে 0 রয়েছে, যে রো গুলোতে হচ্ছে তোমার যে রো গুলো গামা ইউ থেকে এসেছে। ঠিক আছে, তো সেই কারণে আমি করেসপন্ডিং রো গুলোকে 0 তে ইকুয়েট করতে পারবো না, জাস্ট লাইক দ্য 1D কেস। ওই যে বললাম যে after you have taken that leap, the 1D and 2D is also the same. তাহলে সেই করেসপন্ডিং রো গুলোকে আমি 0 তে ইকুয়েট করতে পারবো না। তাহলে আমাকে পুরো সিস্টেম অফ ইকুয়েশনসটাকে এরকম ভাবে লিখতে হবে, this equals to f plus a reaction force vector where there would be non-zero reaction forces to the rows corresponding to v equals 0 and v is 0 where in gamma u. বুঝা গেল? Just the way you did a 1D problem, you would be solving the 2D problem. You see, the computer doesn't know whether the geometry is 2D or 3D or whatever dimension it is. It just sees a set of rows and columns and a matrix and a vector. Okay, and once you have gone to this part or this part, okay, there it doesn't matter whether you are solving a 1D problem, 2D problem or 3D problem, except for the size of the matrices. Obviously 2D and 3D will have higher number of degrees of freedom, but it's just a set of numbers. Okay, and the treatment is exactly the same whether it is a 1D problem or 2D problem. Okay, so next day we'll do 4-node quad element, hopefully on Saturday. ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। আজকে পুরোটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ, আজকে বোঝা গেছে, কিন্তু তাও আমি বলবো নিজে ডিরাইভ করে প্র্যাকটিস করো, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে বই থেকে এবং নোট থেকে একটু হেল্পও নিয়ে নিও প্রথমবার ট্রাই করবে যখন। ঠিক আছে, ইউ শুড বি ইন আ পজিশন টু ডিরাইভ দিস অন ডিমান্ড। ওকে, আর অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু মানে ফেয়ার ওয়ার্কের মতো রেডি করবে। ঠিক আছে, দ্যাটস হোয়াই ঠিক আছে। So I'm stopping the presentation and I'm also stopping the recording. ঠিক আছে।